거의 자웅동체에 가까웠다고 보면 될 것 같은데요. 조금 다르기 때문에 이렇게 둘이서 찍었기 때문에 도움이 됐던 거는 어쨌든 서로의 생각이 다르기 때문에 하나의 목표를 가지고 가더라도 새로운 의견, 서로 다른 의견을 낼 수 있었다는 거는 뭐 주요했던 것 같고. Hi, I'm Marianne Redpath, head of Berlinale Generation, and today it is my great pleasure to talk together with the two South Korean directors, Kwon Min Pyo and Seo Han Sol. Together, they made the beautiful film at the heartbeat of the Generation K Plus program, Short Vacation. Good day, hello. It's nice to meet you both. Welcome to our talk, which I'm looking forward to have. The two directors of the wonderful film, which is at the heartbeat of the Generation K Plus competition program, Short Vacation. I don't even dare to say the title in Korean, in your language, but I'm very happy to talk to you today. Shall we begin? Okay, first question to both of you, please. In a few sentences, please tell me what the film is about. 종착역은 14살 소녀들이 여름을 지나가는 과정을 관찰하는 영화라고 할 수 있을 것 같아요. 아 네네. 뭐 민표가 얘기한 대로 그런 영화이기도 하고 또 이제 이 10대 소녀들이 어쨌거나 전철을 타고 종착역으로 가는 일종의 로드 무비라고. 아, 나 근데 바다 가고 싶어. 아 그래? 바다. 근데 약간 세상 끝 하면 약간 벽 떠오르지 않아? 나만 그래? 웬 벽? 그러니까 약간 벽 이렇게 뭔가 이렇게 있을 것 같아. 그럼 대충 찍었다고 뭐라고 하지 않을까? 인정. 약간 벽 찍고 의미 부여한 느낌이잖아. 그러면 신창역 가볼래? 신창역? 신창역. 신창역. 거기가 어딘데? 처음 들어보는데. 그 내가 집에 가면서 봤거든? 근데 1호선 끝이야. 아 근데 너무 멀면 좀 그래 나 학원 가야 돼. 엄청 멀진 않아. 야, 근데 세상의 끝인데 왜 신창역을 찍어? 1호선 끝이니까. We will get more into detail during this talk about the film. But first of all, I want to say that we know that making any movie these days is full of great challenges and that you have to have so much motivation and sustainability to keep yourself going and a lot of strength in order to make it. It's been a very difficult year for the film industry altogether. So, what were the biggest challenges that you faced in the making of the film? 저도 그렇고 서한솔 씨도 그렇겠지만 이 큰 경기를 찍는 방식이 처음 시도하는 방식이어서 그거에 대한 확신이 없었습니다. 즉흥 경기를 시도하는 것이 처음이었습니다. 네, 그래서 그렇게 작업하는 방식에 대해서 확신이 없었기 때문에 뭔가 불안함을 갖고 있었고, 그래서 서한솔 감독과 많은 이야기를 나누면서 다양한 시도를 해보고 그렇게 좀 이 영화를 완성해 나갈 수 있었던 것 같아요. 그 점이 좀 확신이 없었다는 거, 좀 불안함이 있었다는 게 조금 가장 어려운 점이었던 것 같아요. I'm interested to know a little bit about how you worked together, two directors for one film. How was the cooperation between you? What are the special areas in the making of the film that each of you fulfilled in a way? So, Hansol, can we start with you? 일단 저희가 같이 협업을 하게 된 계기가 같이 일본에서 이제 워크숍을 진행했었는데 타카라 내가 수영을 한 밤이라는 공동 연출 작품이 있거든요. 그 작품을 이제 둘이 보고서 공동 연출을 해보면 재밌겠다라는 생각이 들어서 이제 제가 권민표 감독한테 제안을 먼저 했고요. 그리고 권민표 감독도 공동 연출에 대한 생각을 가지고 있어서 같이 협업을 하게 됐습니다. 근데 이 타카라 내가 수영을 한 밤이라는 영화가 흥미로웠던 지점이 두 연출이 모든 의사결정 과정에서 이제 모든 합의를 거친 다음에 의사결정을 했거든요. 이렇게 분업을 하는 게 아니라. 그래서 저희도 그거를 많이 따라가지고 모든 결정에 있어서 둘의 의견이 합의를 낼 수 있도록
Does that fit to your picture of the situation, Min Pyo? I would like to ask you if you have anything more to add there. I have a picture of you walking around together, doing everything together in a symbiotic relationship. Were there times when you were not together? 거의 자웅동체에 가까웠다고 보면 될 것 같은데요. 조금 다르기 때문에 이렇게 둘이서 찍었기 때문에 도움이 됐던 거는 어쨌든 서로의 생각이 다르기 때문에 하나의 목표를 가지고 가더라도 새로운 의견, 서로 다른 의견을 낼 수 있었다는 거는 뭐 주요했던 것 같고 서로 몸이 떨어져 있었던 순간은 더위에 지쳤을 때 말고는 없는 것 같아요. So now, aesthetically speaking, talking about how the film looks and how it comes together, you must have had some other allies besides each other. Who were they, and what did they contribute to the film? 저희 영화에는 그렇게 많지 않은 스태프들이 참여를 해서 저희만큼이나 많은 힘을 쏟았는데요. 연출팀도 그렇고 촬영팀도 그렇고 녹음팀도 그렇고 다 힘을 쏟았는데 미적인 부분에 있어서는 촬영 감독인 박재만 촬영 감독에게 많은 도움을 얻었고 그리고 아이들과의 소통에 있어서는 연출팀들이 전부 다 여성이었기 때문에 그 점에서는 많은 도움을 얻었다고 생각합니다. 네. Thank you. I'd like to know a little bit more about your work together with the 4 actresses. During the journey, during the road movie, they are learning a lot about themselves and the world and what is around them. So I think you must have had, and they're reflecting upon it, so I think you must have had a very close relationship to them, or you built up a close relationship to them in order to get these very beautiful, very sensitive performances. First question about that, did you learn anything from them on a personal level? 일단 처음에 그 10대 소녀들의 이야기를 하려고 했을 때는 가장 두려웠던 거는 일단 저희는 30대 남성 2명이고 그리고 이제 10대 소녀들을 다뤄야 되기 때문에 너무 이 차이점에만 중점을 두고서 좀 두려움이 있었는데 이 친구들이랑 그 이제 이 영화를 준비하면서도 그렇고 촬영하면서도 그렇고 대화를 계속 나누면서는 뭔가 공통점 같은 것들을 발견했고 그래서 어떤 차이점으로 인해서 두려워했던 그런 것들이 좀 무너지면서 서로 좀 신뢰 관계가 쌓였던 것 같습니다. 그래서 그 뭐랄까 그 친구들을 보면서 그냥 어린 시절을 되게 기억하고 그다음에 내 어린 시절도 저랬었지라는 것들 그런 것들을 좀 추억할 수 있는 시간이 됐었던 것 같습니다. So what about the age of the girls? In the Generation program is totally full of children who are on the bridge to adolescence. What is it about this particular age group which interests both of you to make this film? 같은 질문이라고 생각했을 때 각 나라의 이렇게 사회 정서마다 좀 다를 수 있겠지만 우리나라의 경우에는 이게 13살은 초등학교를 졸업하는 나이인데 그 이후에 중1이 되면 14살이 되고 근데 그 아이들을 바라보는 시선이 많이 달라져요. 불과 1살 차이고 어떻게 보면은 1달, 2달 차이인데 그 아이들에게 요구되는 뭔가 잣대가 좀 많이 달라지고 그 아이들한테 뭔가 뚜렷한 목표를 갖고 열심히 나아가야 한다고 요구를 하게 되는데 사실 그 아이들은 뭔가 이제 막 뛰어놀기 시작했던 13살을 벗어난 지 얼마 안 된 친구들인데 그 아이들을 뭔가 볼 때마다 가혹하다고 느끼는 시간도 있고 근데 또 한편으로는 현실을 무시할 수 없기 때문에 좀 답답한 마음을 갖고 아이들을 보게 됐던 것 같고 이 영화를 만들면서도 그 지점이 어느 정도 반영이 됐던 것 같습니다. So these 4 girls, they come across as incredibly authentic. How did you work together with them precisely in order to maintain this impression that it's something happening from real life? 네, 일단 그 2명 같은 경우는 연기 경험이 조금 있는 근데 뭐 그렇게 큰 역할이나 아니면은 긴 장편 영화에서 작업을 한 적은 없었고
이제 2명 같은 경우는 메리안 프로그래머님께서 보신 대로 이제 연기 경험이 전혀 없는 친구들이었는데요. 일단 이 4명의 친구들에게 스크립트는 주지 않고 저희 이제 연출 2명이 촬영에 들어가기 전에 지금은 어떤 공간 안에 있고 그다음에 어떤 상황에 놓여 있는데 너희들이라면 어떻게 뭐 반응할 것 같니? 혹은 너희들은 어떤 말을 할 것 같니? 이렇게 이제 개개인별로 의사를 물어본 다음에 그다음에 배우들이 저는 여기서 어떻게 할 것 같아요. 저는 여기서 어떻게 할 것 같아요라는 이제 자기 생각을 말하면은 그거를 저희가 뭐 지지를 해주거나 혹은 이런 생각을 해보면 어떨까 이런 식으로 좀 그 조언을 건네기도 하면서 이제 그 4명의 생각을 추합해가지고 한 상황에서 어떤 대화로 만들어갈지를 좀 즉흥적으로 연출했던 것 같습니다. 나 이제 19장 남았어. 언제 다 찍어? 고맙. 저거 찍어볼까? 뭐? 오토바이. 근데 도로가 왜 이렇게 되어 있지? 몰라. 이렇게- 진짜 완전 시골인데? 그러니까 막 완전 소 그냥- 막 다니고 그러는 거 아니야? 아무것도 없는데? 그럴 것 같아 왠지. 야 미안. 괜찮아. 기차 다니던 데 맞아? 아니면 여기가 기차 다니던 데인가? 여기가? 아닌가? 아닌가? 아닌 거 같은데. 왜 요즘 이렇게 보고 여기 끝에 이렇게 여기 있고 그렇잖아. 아닌가? 기차 길이 없잖아. 그런가? 아 여기가 혹시 길일 수도 여기 있겠는데? 도로 만들려고 기찻길 없앤 거 아니야? 그런가? 좀 똑똑한 것 같아. 나 이거 똑똑하지? 여기 좀 새로 만들어진 거 같은데. 이 풀 어디서 많이 봤는데. 이 이름이 뭐지? 꽃 아니야? 그거 계란꽃이잖아. 계란꽃? 계란꽃이라고? 크다. Just to talk a little bit more about your artistic decisions to give this film this particular look and sound, what were you trying to achieve with that? 제가 이 영화를 준비하면서 처음에 약속한 게 있는데 이 친구들을 그러니까 바로 곁에서 따라가는 촬영이 아니라 멀리서 이 아이들이 하는 대화나 움직임들을 관찰할 수 있는 카메라의 워킹, 카메라의 위치를 찾고 싶었고 그래서 어느 정도 적당한 거리를 유지하자고 약속을 했었고 두 번째는 이 아이들과의 적당한 거리는 유지되지만 이 아이들이 하는 대화들을 보는 사람이 하여금 듣고 같이 뭔가 대화에 참여하는 듯한 느낌을 가질 수 있게 하고자 했고 그래서 이 아이들의 말하는 대화들을 하나하나 다 들을 수 있게끔 하고자 했고요. 그리고 필름 카메라 사진이 나오게 된 거는 이 아이들이 바라보고 있는 것, 저희가 인위적으로 만들어낼 수 없는 것들을 뭔가 이 필름 사진으로 이 영화에 반영하고자 했고 그리고 이 필름 사진이라는 게 이 종착역의 주제적 측면에서 조금 접점이 있지 않나라는 생각을 했었던 게 이 필름 사진이라는 것은 어쨌든 지나간 시간 이제 더 이상 발견할 수 없는 순간을 포착해내고 그것을 담아내는 것이기 때문에 이 디지털 사진이 아닌 필름 사진으로 아이들이 사진을 찍는 것을 영화에 담아내고자 했습니다. Absolutely, yes. For me, when watching it, it seemed to be like a journey from the digital to the analog in a way that was a metaphor accompanying the journey along the way. Am I correct in my analysis? 어떻게 보면 그 말이 맞을 수도 있는 게 이제 저희 같은 경우는 어린 시절에 아날로그를 경험하고 디지털 세계로 넘어온 세대지만 이 배우들 같은 경우에는 태어날 때부터 디지털 세계를 경험한 친구들이잖아요. 그래서 이 친구들이 자신이 살고 있던 동네에서 벗어나서 새로운 동네 그리고 가보지 못한 동네로 갔을 때 느끼는 어떤 감정이나 이런 것들이 마치 디지털 세대 인물들이 아날로그로 갔을 때 느낄 수 있는 생경함이나 어떤 그런 느낌과 비슷하지 않을까 해서 그런 해석도 너무 딱 맞는 해석일 것 같습니다.
My next question is about the COVID-19 pandemic. It's the question we have to ask all filmmakers at the moment. It's absolutely the last year of filmmaking has been totally destroyed for some in terms of their filmmaking, and it's made the filmmaking very difficult. Did the pandemic also affect the making of this film? 저희가 이 영화를 준비하고 촬영하는 기간 동안에는 코로나의 영향을 받지는 않았고요. 시기가 달랐기 때문에. 근데 영화를 제작한 후에 영화제에서 관객과 만날 수 있는 기회가 코로나로 인해서 많이 적어졌고, 이렇게 지금도 이렇게 온라인 상에서 저희가 이야기를 나누는 것도 어찌 보면 그 코로나의 작은 영향일 것 같은데, 그렇습니다. I know you have already had a screening in Busan, so I know you have had the possibility to engage with audiences and get some reactions. What would you like to say to audiences before they see the film? And what would you like audiences to take with them out of the film? 먼저 이 영화를 보는 연령층에 따라 보는 느낌이 좀 달라질 것 같은데, 성인이라면 과거의 자신들의 어린 시절들을 추억하고 그때 함께했던 친구들을 떠올리면서 보는 것도 하나의 재미일 것 같고, 만약에 이 등장하는 인물과 같은 연령대의 관객층이라면 지금 내 곁에 있는 사람들과 어떤 이야기를 나누고 어떤 추억을 쌓아가고 있는지, 그리고 앞으로는 어떻게 함께 살아갈지, 그런 거에 대해서 한번 생각해 보면 좋을 것 같다는 생각을 했습니다. 보고 나서는 누군가 했던 얘기 중에 하나가, 지금은 조금 그 시기에 친했던 친구들과 연락하지 않는데 그때의 친구들이 떠올랐고 그때에 만났던 친구들과 했던 대화들이 생각났다는 것에서 저는 조금 뭔가 작은 울림이 있었는데, 그 지점도 하나 가져가셨으면 좋겠다는 생각을 했습니다. Do you have projects coming up? What's on the horizon? Will you make anything next step together, or will you have separate projects? 일단 차기작 같은 경우는 둘이서 대화를 해본 적이 있는데, 지금 이 종착역이 만들어진 방식대로 뭐 한 번 더 비슷한 방식으로 이제 영화를 찍어보고 싶다라고 서로 이제 이야기한 적은 있는데, 그게 뭐 같이 공동 연출을 또 한 번 할 수 있을 수도 있고, 혹은 또 상황에 따라서는 각자 이제 비슷한 방식으로 따로 해볼 수도 있고, 아직 뭐 정해진 건 없고, 네, 그렇습니다. 얼마 전에도 얘기했던 것 같은데, 다음에 같이 하게 됐으면 좋겠기도 하지만, 만약에 서로 찍는다 해도 같이 도우면서 한번 찍을 수 있을 것 같아요. Thank you. We will look forward to seeing what you both come up with together and separately. I can see that it is a very close working relationship, and I hope we get to meet each other in June, that you can come to Berlin and engage with the audiences. And I thank you very much for this conversation. It's been a great pleasure. Thank you very much. Thank you.